बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल क़िराअति फ़िल मग़रिब। मग़रिब के मसनून क़िराअत सरे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा सवेल उमूमी तौर। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ा मुख्ता हदीस बयान करे रहे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तामख के सोज़ वेले शेवेद तन्नीसी 218 हिजरी के वफ़ात है। अगर वही मुख्ता हदीस बयान करे रहे मालिक बिन अनस 179 की वफ़ात है। इमाम मालिक हदीस नकल की दे इब्न शिहाब ज़ुहरी न इब्न शिहाब ज़ुहरी 125 की वफ़ात है। और नकल की द उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद मदीना मुनव्वरा के चिकम फ़ुक़हारी सबआ दा पाई के शामिल है। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद दो वफ़ात शेर 94 हिजरी की। अगर नकल गई द सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना अन इब्न अब्बासिन तो सैयदना इब्न अब्बास वफ़ात शेर 67 हिजरी। दा रदियल्लाहु अन्हुमा पदे वजवई चे इब्न अब्बास यानी इब्न अब्बास दा अब्बास ज़ोए नो अब्बास हम सहाबी दे और ज़ोए हम सहाबी दे नो ज़कर रदियल्लाहु अन्हुमा वे देल अलग तवज्जो और कोल पकार दी जमुंग अमूमी तहरीरातों के या वैनागानों के राशि नहीं लेकिन मुंगा अब्दुल्लाह बिन आमर बिन अलास वायु रदियल्लाहु अन्हु वायु हाल चे अपला रोज़ी द्वारा सहाबा दारेंगे जाबिर बिन अब्दुल्लाह वायु रदियल्लाहु अन्हु वायु हाल जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपला रोज़ी द्वारा सहाबा खुदा बे एहतियाती दा लड़कोल बगाड़ दी। आम तौर अरबी किताबों के सहाबे किराम सर तरज़ी न लिखी है तरज़ी मन रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखी है वही लेकिन लिखी ना असला फटोल तरीक़ा चगी लिखी लेकिन वह सरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कम कुछ लिखी अक्सर व बेशतर ने लिखी और हदीस मतन के हाडू लिखी ना दा से गुस्ताखी न दा वायल पगार ब्याह हालात हम कतल पगारी चिके में इलाके दासरी चाल तरिफ़ डेर दे तशय्यो डेर दे न ब्याह वेलम पगार दी उलिकलम पगार दे ज़कात दागे खल को जवाब पे पगार दे तरज़ीमा ने रज़ियल्लाहु अन्हु वैल तरहम रहमहुल्लाह वैल तो तरज़ीमा ने रज़ियल्लाहु अन्हु वैल क़ाला इन्ना उम्मुल फ़ज़ल समिअतहु व हुवा यक़रअु। उम्मुल फ़ज़ल दा लुबाबा बिन्त हारिस नुमदेख सैयदा लुबाबा बिन्तो अल हारिस और दा खज़रा दा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु अब्बास कम च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खज़रा और दा खोर दा मेमुने आगा मेमुना चागा ज़ौजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लांदे बांध खपली दा रिश्ते च गोरे सहाबे के नामो दा लांदे बांध खपली यो बल सरफ नो उम्मुल फ़ज़ल समिअतहु अगे दा खपल ज़ोए सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास तज़वी मरतबा करे नो ज़ोए दे नो ज़का वर्दा वही चाहिए बुनैयख क़ाल इन्ना उम्मुल फ़ज़ल समिअतहु व हुवा यक़रअु वल मुरसलात उर्फ़ा मुंज़े को और दा मुंज़ दा जहरी मुंज़ो फ़क़ालत नो दे और तवेल या बुनैया बचुलिया वल्लाहि लक़द ज़करतनी बिक़िराअतिका हाज़िहि सूरा
अल्लाह गवाह दे چې تا ماته دا صورت ته وې کنه قرات ته کو نو تا ماته دا صورت یاد کو او یو لوی تاریخ تا ماته یاد کو تاریخ دارې چې انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ بها فی المغرب دا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلو آخری صورت ته دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام په موس کې ویل سمالی مشو دینا مغرب کے دا قرآت اندازوں مو لگے دا دیکھیں مختلف روایات تھی دے روایت کے والمرسلات عرف آدھ نبیا دے پسے کم روایت تے 765 سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ماخام په موز کې سورۃ الطور ویلو او یو بل حدیث ته پای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ الاعراف ہوئے فرقا فرقتین دا درې قسم روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بالکل مختصر سورتونه ثابت نه دي د ماخام په ویلو په موز کې کم چې مونږ وایو لیکن مونږه چې پاغه باندې عمل کو داغه وجه دارا چې مونږ قوم د پاره اسانتیا لټو دغه وجه نه ده ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلان لیکلی دي چې الاحاديث التي ذكرها البخاري في القراءه هنا ثلاثه امام بخاری دلته کې درې روایتونه نقل کړي دي او مختلفه المقادیر هغه مقدارونه مختلف دي سورۃ الاعراف ذکر هم صحیح بخاری کې شته نو اعراف چې کوم دی دا په سبع طوال کې لري هغه سورتونه چې ډېر وګدري سورۃ الاعراف پای کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوه حصو کې ویل دي نو سورۃ الاعراف سورو کوانه دی کافی دی خدا دا ماخام ټیم دومره مختصر هم نه کم چې زمونږ خلکو غنل لري چې امام سره ته موز لړشي نه موز قضا شرانه فوت شوی دی کنه موز نه کیږي اوس به قضا کوي نر بچي ودا دومره مختصر ټیم هم نه دی او که سړی دې ته سوچو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت داو چې هغه به هر آیت باندې ودرېدو بیا هم معاملې ډېر اوږده شي دا ماخام ټیم دومره مختصر نه دی کم چې زمونږ خلقو ته ښودلی شوی دی منډې پکې مه وهئ ټیم اوږد دی دا علماء دیوبند کې مفتی کفایت الله رحمه الله لیکلي چې یو نیمه غنټې پورې ټایم یې د ماښام او د ماسخوتن منځ کې کم سے کم 15 پاوه ټایم یې بیا وایي د یوې نیمې غنټې نه سیوا کېدل نه دي پکار دا علماء دیوبند کې نه نو ټول نقشې دغې خلافي اجه ته اله خو دې خوا کې د ملک یو جماعت ته دغې خیال نه چې د کاغذ کې څه لیکلي دي که نه دا کې د قرآن ټکې ده د امامان یې په ټول پابند کړي دي غریبانان کړوت نه شي کولی ورته لکه د شفق مسله ده که نه نو شفق کې بنیادي طور اختلاف دی چې دا سرخی ته وایي که سپینوالی ته وایي دې تعلق بیا اجتهاد سره نه دې تعلق جغرافیې سره دی جغرافیې نه ورته پوهه سپینوالی ته وایي که سوروالی ته وایي نو تا ته پته ولګېږي چې د صاحبینو قول په دې کې اصح دی په مقابله د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول کې اسانتیا هم ده مخکې دی لږ نو مفتی کفایت الله چې وایي نه په دغې بنیاد باندې وایي چې اصح دا ده چې دې کې د صاحبینو قول بهتر دی کې اسانتیا هم ده دی به خامخا هغې ته کوي دا چې خلک یې مونږ موز کړي هغې هغه وخت مانګ وایي د نقشې داسې کلک پابند دي اوس عجیبه دا ده چې نقشې دلته کې ځان ته مخې ته ایښې ده او هم که دا خلک ورته وي چې بھائی بېګا له سپومی نه شي لیدی بیا بل څه شروع شي دا هم په هغې بیس باندې جوړ شوی ده که دا نقشې چې کومې جوماتونه کې جوړې دي څه بیس دی خو دا هغه ساینسي خطوط دي
او چې دا ته وایي چې بھائی نن سپوږمۍ لیدې نشي د سر نه، دا کوم ځای نه پیدا کوي خلک؟ دا حقایق مو وایي بیا فتوی لګوي خلک، دی و دې له تګړې فتوا لګوي. دغه سره اختلاف ساتلی شي او دې نه سم منټه مخکې یا سره وروستو صاحب نه ده. وار کې امام بخاری وی درې مختلفة المقادیر خبرې کړې دي. یو دی چې لأن الاعراف من السبع الطوال، سورۃ الاعراف سبع طوال کرے، والطور من طوال المفصل، اور سورہ طور په طوال مفصل کرے. مفصل تفصیل ته نه وایي، مفصل دیته وي چې فصلونه زر آیتونه پکې مختصر مختصری. والمرسلات من اوساطه، او مرسلات چې کوم دی دا په اوساط مفصل کرے. مطلب دا ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قصار مفصل ته نه راغله، قصار مفصل ته نه راغله. خلق دې سره ورو عادت کول پکار دي، کله کله ورته مونږ لګول پکار دي چې پوه شي په خبره باندې. دې ته وسو وګدي دلته چې مونږ و تین و زيتون وایو نو ډېر وګد موس کوي دي واشه زارش نشو. اسو علماء دي نه بس هغه تم چې پته ولګي چې و تین و زيتون ویلې دې ورته وګد موس کوي نه وردانه وي چې کوم وګد موس کوي سوې پکې خو فتوا وایي افتان انت یا معاذ، دا حدیث باندې فټ کوي. الکه سمور وګد کړه تاسو کوګه څه شی ویلې؟ معاذ رضی اللہ عنہ تاسو ویلی هغه سورہ بقره په یو آیت رکعت کې ویلو نو کاغه مروګ دي نو بیا هم مناسب نه ده. ولته بتا و تین و زيتون ویلی امی به وګد مونږه جی کړه هغه نو فتوا راشي. مستاب خیال د مفتی سے په ذمہ باندې د احوال جانچ نشته جوړو چې واقعي وګدې ویل دا کنه څه خبرې کوي. دا مثال لای چې وسړی راشي تعویذګر له چې زما خاون په ما ډېر زیاتې کوي، हमारे पैसे जादू का बस दे एकदम होगी लगा खुदा दावा गई कि सबा खावन राशि अदा से खबर होगी तो बस गए कम से कम सड़े द खबर तहत जान बरगुज की अगर नरस्त से इकदाम गई. वार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फतुल बारी के द्वेम जल के सफ़ा 248 की लिखी ढेर बेहतरीन नुक्ता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाल मुफस्सल और दारेंगे तवाल मुफस्सल और औसात मुफस्सल द्रे वाल ज़ैनुन नबैली सुन्नत इत्तिबा खदा पकार दाए چې مونږ په دې باندې علما عوام عادي کو پکار دار او که سړی پوهېږي چې را مسله خرابېږي نو بیا په مختصرو صورتونو باندې مونځ کېږي دا هېڅ څوک نه وایي چې نه کېږي. انما الفضل سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، تا مات دا صورت ستا په تلاوت باندې مات دا آیت شو او دا آخری صورت ته چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی هو سبع کول یقرأ بها فی المغرب. دیکھې ګوره موږ ته دا وښودل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري مونځ کم کړی دی نو هغه د مغرب دی، د ماښام مونځ دی. جمع سره چې کوم مونځ کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مغرب دی. مونږ کدی سره متعلق نور احادیث وګورو، نور کتابونه وګورو نو مونږ ته بعد مختلف احادیثو کې صحیح احادیثو کې مختلف سوزونه ملوشي. یو حدیث دو سنن ترمذی دی، دا حدیث دا کم چې موږ صحیح بخاری کې وایو سنن ترمذی کې دا حدیث دی 308 او دا اول زپدې پیش کوم چې تاسو ته پته ولګي چې ام الفضل څوک ده. سیدنا عبداللہ ابن عباس پورے دے امام ترمذی حدیث سند نقل کړی دی بیا لیکي عن امه ام الفضل. عبداللہ ابن عباس خبر نقل گئی د خپل مورنا
उम्मुल फज़ल सवी यगा क़ालत खरज इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आसिबुन रासहु फ़ी मरज़िही फ़सल्लल मग़रिबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतरवत खज़वई मुंतरवत अल्फाज तो गोरा हदीस के दन्ना पोया हासिल होल पकारी द्वरे आयतुना बनोर दे आपोजिट राजिस्ता मखिदा खिलाफ कस्ता पे इलम के दा खबर नहीं कि मैं जवे माँ तो पता वाने वाले वन तो बराशी चलाए सही दे और गलत थे। फसल हा चरवत हुआ आसिबुन रासहु फी मरज़ पदा से आल के सर मुबारक ने पटे तो उगले वह ऐसा बाबा पटे तो उगले वह फसल मग़रिबान नमाखा मुंज़ेव को फ़क़रा बिल मुरसलात नुसूरतुल मुरसलात हुई फ़मा सल्लाहा बाद हत्ता लक़ियल्लाह अज़्ज़ व जल द देन अरस्तो रसूलुल्लाह सल्लम बल मुंज़ो न देखो पर के दगा शवान गई वफ़ात शुई तो देन अरस्तो रसूलुल्लाह सल्लम बिया मुंज़ न देखो हत्ता लक़ियल्लाह अज़्ज़ व जल ख़बर खनूर रस्तो को खुलक दे मुहद्दिसीन अंदाज़ मगोरा चे इमाम तिरमिज़ी वही दलते के चे पदे बाप के चे बाव मा जा फ़िल क़िराअत फ़िल मग़रिब पदे के दे जुबैर बिन मुतइम रिवायत थे दे इब्न उमर दे दा अबू अय्यूब अंसारी दे दा ज़ैद बिन साबित थे रज़ियल्लाहु अन्हुम ते दे रिवायत ना पकेम्स और दा हदीस दो महफ़ज़ ला हदीस हसन सही दे तो ब्या लिखी चे वरुया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़रा फ़िल मग़रिब बिल आराफ़ दा हदीस मुश्तरे सही बुखारी के चे रसूल अल्लाह सल्लम दमाखा मुझकी सूरतुल आराफ़ वेले दे फिर रकातैन किलतैहिमा पदवा रकातुन यानी बाद हदीस को करा दी फ़र्रक़हा फ़िरक़तैन दो टुकड़े एक वरुविया अन नबी सल्लम अन्नहु क़रा फ़िल मग़रिब बित्तूर दा खुद वो सही बुखारी के वेक चे दमाखा मुझ के सूरतुत तूर वेक वरुया अन उमर अन्नहु कतब इला अबी मूसा अन्नहु अन इक़रा फ़िल मग़रिब बिक़िसारिल मुफ़स्सल सैयदना उमर सैयदना अबू मूसा शरीत लिखलू चदमा खाम पमुज के क़िसार मुफ़स्सल वायख और दारेंगे अबू बकर सिद्दीक़ नम रिवायत शेरे चान्नहु क़रा फ़िल मग़रिब बिक़िसारिल मुफ़स्सल मसले दे गुजरेगे नागेरा पारा सुनन तिरमिज़ी बोरे देता द टोल सुजुन खई बुनियाद दर्द खई और चदा इलम ताल राशि ब्या वत पति सुजुन जंग न के सर व न माते जगह चे गम सुजुना द सहाबे किराम न साबिती न पागे अगा पागे एतात दार यो जायज़ वक़ाल शाफ़िई ब्या लिखी चे व अला हाज़ल अमल इंद अहलिल इल्म व बिही यक़ूल इब्नुल मुबारक व अहमद व इसहाक़ ब्या लिखी इमाम शाफ़ी हुई चे वज़ुकिरा अन मालिक इमाम मालिक त निस्बत की गई दे चागवेल चे अन्नहु करहा अन युक़रा फ़ी सलातिल मग़रिब बिस्सूर तवाल चे सूर तवाल नहीं वेल पगार लेकिन तूर मुरसलात इमाम शाफ़ी हुई ला अकरहु ज़ालिका ज़रे तबद नशम वेल मुमकिन दा निस्बत मगत सही नहीं इमाम मालिक था मुमकिन दा निस्बत सही नहीं है कदे भी कि वो ज़ुकेरा दाखो दलील गवाली का द फ़िक़ही हवालो दे के बड़े पंचर शी सड़े लेकिन नहीं हो सड़े भी दे इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह दा मज़हब दे तो दागेरा पार दाए सनद तरे कम जरा हदीस तो पारी निश्ता ये सुमरा अक़वाल चिमुंग त नक़ल ली मसलन तो कुदूरी के लिए चे कज़ा इंदा अबी हनीफ़ा और कज़ा इंदा मालिक और कज़ा इंदा फ़ुलान कज़ा इंदा फ़ुलान एक इसनाद मौजूद ही एक सनद नहीं तो दे वजन एहतियात मुहद्दिसीनों के डेर दे जमुंग पाई बाने बदगुमानी निश्ता लेकिन उसूली तौर दे बाने सकार पकार वो तरो सपुरे दे तरफ से चाहता वजो न रगड़े चेमा बोली फ़र मौलाता रेफलान किसी नस्बत की दा कम जय के लिए इल्मी ख़बर को न मज़हब सर दुश्मनी को
او نه بد اعتمادي کو. خدا پکار دي چې دا وکړی شي چې دا کم استدلالات هغې کړي دي نو دا کتاب خوشته دی نه دا په کومو اسانیدو موږ ته را رسېدلي دي. د دې نه که دا چاڼ کې نه شاید چې خبره به ډېره زیاته خرابه شي. محدثین خو خپل هر یو څیز بالکل برابر کړی دی او دا یوازې د دې فقه خبره نه ده د هرې فقه دا خبره ده. که د شوافیو فقه ده د امام شافعي فقه هو چونکې آپ خپله لیکلی ده کتاب الام دا خو نسبتاً د هغې اسناد مضبوط دی لیکن دا نورې دوه درې فقه چې کوم دی د هغې اسناد په دې بنیاد باندې کمزور دی. دا مونږ وایو چې امام محمد نقل کړی د هغه نه ته بیا ظاهر روایت او فلان او فلان اویلی شي لیکن د رستنو کتابونو سند د کم ځای نه اخیستی دی. مثلا صاحب د هدایې خو ډېر رسته دی نو دی چې وایي چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی نو د کم ځای نه اخیستی ډېر کم کو ځای په محیط حواله ورکړي بالفرض یا په بل څه ځای کې په بل ځای کې او بار کیف دی کې تحقیق ضرورت شته دی. دا یو علمي میدان دی پکار دی چې علما دې ته بډې ووایي او د دې لپاره اسانید جو پیدا کی. قال شافعی لا اکره ذلک بل استحب ان یقرأ بهذه السور فی صلاة المغرب. زه ورته مکروه نه وایم بلکې دا زه مستحب ګڼم چې دا صورتونه دی په ماښام کې وویلی شي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ته مکروه نشي ویلی هغه د استحباب درجه کې. نو یو خدا حدیث یو په دې کې موږ ته دا معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري مونځ کم کړی دی نو هغه دی د ماښام. بیا بل یو حدیث وګوره تاسو اوس چېرته ویلی دی صحیح بخاری کے حدیث نمبر 687. حدثنا احمد بن یونس سے کم روایت تے پائے کہ بالکل دیمیس کی جملی دی والناس عکوف فی المسجد ینتظرون النبی علیہ السلام لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر. هغه حدیث نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري مونځ کم کړی دی د جمع لا صلاة الظهر یعنی د ماسپخین مونځ یې کړی دی مسجد کې او کم چې ته دلته کې کم حدیث منګوایو یقرأ بها فی المغرب نو سنن ترمذی نه معلومه شوه اور صحیح بخاری متن نه معلومه شوه چې انها لآخر ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري مونځ هغه د ماښام مونځ ده آخري مونځ هغه د ماښام مونځ ده. بیا بل یو حدیث وګوره صحیح بخاری وی تا سرا حدیث نمبر 4000 حدیث سنن نسائی 985 نمبر پائے کہ ہم دے عن انس عن ام الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. دینا معلومی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مونز اغا د ماخام مونز کړي
और दगा शांत हदीस पर सही बुखारी के 4429 के दे अनम बिलफ़ज़ल बिन अल हारिस क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़िल मग़रिबि बिल मुरसलाति उर्फ़ा सुम्मा मा सल्ला लना बादहा हत्ता क़बज़हुल्लाहु सुम्मा मा सल्ला लना बे मुंगल मूज़ न राकड़ हदीसुन अदरीशु लेकिन ख़बर पके द्वदीख योदा च आखिरी मुंज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमास पखिन कर रहे और बल्कि दाराजी च आखिरी मुंज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माखाम कर रहे बड़ा तारुज़ न रहे लाज़ोई न जुदा जुदा दी ताकम हदीस मुंग सैयद आयशा वेल मुफस्सल नमाज पखिन दमुंज दा मस्जिद के हो और दाकम चे वो स्वाई दल तक 763 नंबर यादान और चमुंगा सुनन तिरमिज़ी नो होदल दा प मस्जिद के न हो दा पक्कोर के हो चे रसूलुल्लाह सल्लम कमज़े के आराम फरमाओ द आग ज़ैन बार द कमरे आग हैसियत रवत चे मुंगले मुंजराक तजाद न रहे कि तो पदे पोए नहीं शो ता बसार खलक बिया दो का गई चे कि जियो हदीस गलत न रहे दल तक इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह अलैहि की चे बयान सलात अल्लती हक़तहा आयशा कानत फिल मस्जिद दा सफ़ा 246 चे सैयदा आयशा द मुन ज़िक्र कई दा प जुमात क्यों दगाल तो सहाबे किराम उलड़ दी वल्लती हक़तहा उम्मुल फ़ज़ल कानत फ़ी बैतिही कमा रवन नसाई अलबत्ता पदे दाए तराज राजी बिया चे दे के खुदा वाए तासो चे खरज इलेना बहु आसिबुन रासहु फ़ी मरज़िही फ़सल्लल मग़रिबा माखाम मुंज़े को तो दे वही युमकिन हम्ल क़ौलिहा खरज इलेना ऐ मिन मकानिहि अल्लज़ी कान राक़िदन फ़ीही इला मन फ़िल बैत फ़सल्ला बिहिम तख़पल आरामगाह नरवत कमज़े के जे तशरीफ़ फरमाऊ आराम को द आगे नरवत अमुगले मुंजरा को फ़तल तइमुर रिवायात न रिवायात योबल सरा ता जुखशुख ठीक है तजाद निश्ता हर फ़न चित्र उस्ताद न हुए न पोए बशे पे चे उस्ताद ने नहीं वेली ब्या बगड़बड़े हदसना अबू आसिम नुमदे ज़हाक बिन मखलद ज़हाक बिन मखलद आगा नकल की दे इब्न जुरैज न इब्न जुरैज तदनुम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ न अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ और दे चिकम दे ना मुताबाज देगा ना मुताबाज दे तो शिया है शिया दे लेकिन तशय्यो द हदीस पबाब के सबब द तर्क न देख दा उस पाकिस्तान के हिंदुस्तान के से खलक पैदा की ये बेतराजू न बगई चे इमाम बुखारी बोले दा से खल को ना हदीस अखली पैदावाज इमाम बुखारी न दा टोल मुहद्दिसीन अखली और बल्लाए चले दे दौर तशय्यो और दाग दौर तशय्यो के फ़र्क का दाग दौर तशय्यो तफज़्ज़ुल हो तफज़्ज़ुल ना मतलब च सैयदना अली व अफजल गण नूर खुदा बिदअत हो सैयदना अली द नूर साहब किराम न ग़ुर गणल दायो बिदअत हो उसका दासे हदीस दी बयानी चागा दी द बिदअत मुअय्यदी ने ब्या नाखलू और चिकरा नूर से कर आती और दा बीमारी द पके न पदे बाने सोक तर्क न कई दरावी अलबत्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खल्क़ त पदे डेर वे तकलीफ़ डेर ज़्यादा चदाजी कदरियों ने अगस्ती दिया होता इमाम बुखारी भी जते वगी दा आवाज़ पदे की नहीं दी वे दादा होंगे अलवेले मुहद्दिसीन खोई जा वशी तक इमाम नसाई शियर है इमाम हाकिम शियर है अब्दुल रज़ाक शियर है
څه مطلب دا دی خلکو په شانتي قرآن نیمګړی ګڼو یا آیا رسول الله وسلم په ځای سیدنا علی رسول ګڼو داسې نه وه خبره دا خو دې دور د اهل تشیع عقاید دي هلته کې داسې ځونه نه وو هلته کې دا و چې چونکې سیدنا علی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسو کې لوی شوی دی او دا کشر لور په واده را په دې وجه هغې یې غوره ګڼي مستحق د امامت یې نه ګڼي مخکې دا ټول درستو پیداوار دی په دې کې فرق کوي دا اعتراض دی نه کوي خلک نن سبا چې څوک احادیثو باندې اعتراض کوي د هغې یو بنیاد دغه دی چې دی فرق نه کوي په دې کې چې د هغې زمانې تشیع او د دې زمانې په تشیع کې څه فرق دی او د اصل وجه دا را چې دی مصطلح الحدیث سره هیڅ تعلق نشته او نه د علم و اسماء الرجال سره څه تعلق دی ابان بن عثمان لاندې تاسو چې هر کتاب وګورئ که تهذیب التهذیب ګورئ که تهذیب الکمال ګورئ او که میزان ګورئ دا ابان لاندې وګورئ نو دا فرق دا کم چې ارتما خو دا باتا ته ایک واضح شي ایک واضح لیکلی دی چې یو د متقدمین تشیع دی یو د متأخرین تشیع دی متأخرینو کې ډېر داسې شته چې هغې قرآن د الله کلام نه ګڼي که څوک یې ګڼي محفوظ یې نه ګڼي ډېر داسې شته چې هغې سیدنا علی رسول ګڼي او غرابیه ډله چې بې شمېره خلق دی په دې کې دا رستو خلق دی هغې زمانه کې سلف زمانه کې چې کوم اهل تشیع هغه دا نه و نوم باندې مه دوکه کېږه علمی خبرې کوه دا مو وایه چې دا صحابه دا محدثین داسې و دا چلو هیڅ چل نه صحیح سمدم کار دی ته لږ علم حاصل کوه په دې پوه شه چې مخکني شیعه څوک و اوسني شیعه څوک دي نو دا کم چې دی دا بېشک شیعه دی په دې کې څه د معذرت ضرورت نشته دی چې مونږ ووایو چې راځي څه وکړو خبره نه ده اصول دغه دي د هغې زمانې اوس ټیک دا چې دې زمانه کې حافظ ذهبي د ابان لاندې لیکلي دي چې زمونږ زمانه کې کم شیعه دي نو په دې کې ماته څوک مامون سړی نه معلوم ثقه سړی راته نه معلوم رښتینی سړی راته نه معلوم ټول کذاب دي دروغجن دي او بیا هغه لیکلي ډېر په دې کې داسې دي چې صحابه کرامو نه ایمان نفي کوي نه هغه وي دا تشیع نه دی دا خو روافض دي محض د نوم د اختلاط د وجې یا د یو شانوالي د وجې خلک لګیا شوی د محدثینو پورې خاندي دا ډېر په احنافو کې دي د دې خو امام بخاري سره خاص نه لګي ولې قرات خلف الامام او امین بالجار کې دا مسلک جدا دی نو بس چې مسلک دی جدا شه بیا او کافر بیا سکے دی هو کار سم دی ته هر سروان کا وخت ته جساس غوندې د معتزله وقایت خپل غخ لیکن امین بالجهر مکوا او قرات خلف الامام حرام غنا بس حنفی بیا دا هغه مثال ده اخو د الله دلیدلم منکر ده نه حنفی څنګه شي د روایت باری تعالی هغه منکر ده دا سم اشعار جوړ شوی دلته زموږ استاد محترم بویل جو امام ابو حنیفه داغه په عقیده کتاب نشته ده او دا سوچ را چې دا ټول خلک څوک ماتوریدیان دي څوک اشعریان دي دا خو مقلدین دي کنه د امام ابو حنیفه نه مخکې دي امام ابو الحسن اشعری یا امام ماتوریدی دا خو دواړه رستو دي د امام ابو حنیفه رحمه الله نو سوال لري چې آیا د امام ابو حنیفه خپل عقیده نشته دله جواب تلاش کوي درته د جواب وګوره الفقه الاکبر دا کتاب دی مونږ نه مولا سرفراز خان صفدر رحمه الله لیکلی دی چې الفقه الاکبر د امام ابو حنیفه رحمه الله خپل لیکل شوی کتاب زموږ خبره هو تا خو برابر کې اثر وسکه شیبلی نعمانی لومبه هغه سړیو چې هغه دین انکار کړو چې هغه کتاب نه مولا سرفراز خان صفدر مقام ابي حنیفه کې هغه جوابونه لیکلي چې نه هغه کتاب او دا خپل د عقیدی کتاب سره افسوس دی چې څوک نه راخلي څوک شاعر دی ډېر په فخر لګیای چې مونږ دیوبنیان څوک شاعر دي څوک ماتوریدیان دي
حنفیان نه وګیا دا ځان له یو جګړه شروع ده چې عقیده د امام ونیفه غوند نه د عمل کې دغه پشان ده دا سوالی نه خې جوړي چې اخر د حکمت سره نو بار کې دا راوی چې کوم دی زمونږه ابن جریج عبدالملک بن عبدالعزیز 150 ہجری کې مړ دی د نقل کی د ابن ابی ملیکہ نه ابن ابی ملیکہ عنعنہ سره گئی بے شک لیکن د روایت نور طرق سره داغه د وجنا فرق نه ورځي والله مدلس هم دی کنه ابن جریج مدلس هم دی عبداللہ ابن ابو ملیکہ نم دے عبداللہ بن عبید اللہ 117 کے مڑ دے اگر نقل کی دا عروہ بن زبیر نا عروہ بن زبیر بن عوام 100 ہجری کے مڑ دے اگر نقل کی عن مروان ابن الحکم مروان را دخل کو پارخی جی بیا دا عجیب و غریب سڑے رہے بس بیشمیر خلق کی دشمنان دیکھ بلکہ کم چې موږ ته حق پرست کاری هغه هم دلته ډېر عجیب و غریب خبرې لیکلې مروان بن حکم صحابه کرام باندې چې کوم کتاب ما لیکلی دی نه کې ما واضح لیکلی دي چې دې سړي صحابیت مختلف فی بلکې د یو لوی ډلې په نسبت باندې د صحابي دی ابن کثیر لکھی البدایہ والنہایہ جل 8 صفحہ 238 کے چید دیو کنیت ابو الحکم دے بل کنیت دے ابو القاسم وهو صحابی عند طائفۃ کثیرہ دیو لوی ڈرے پنیز بانے دے صحابی دے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے وفات کے دو نو دے دا تو کا لو صغار صحابوں کے دے رضی روایت ہے نا دے ثابت بے شک روایت ثابت ہے لیکن امکان دے خبر اشترے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لی دلی دا جداوہ چے دے مکہ مکرمہ کے وہ دے مکہ مکرمہ کے لیکن محدثینوں کے ډیر خلق دا سشتره چا دے صحابی گنے د دې وجه نه کومګه اثر نرم گوشه لرو د سره هغه د صحابیت د وجه لرو د دې وجه نه چې دا بنو امیہ کې خپل دا خبره نه د صحابیت چې کوم یو پاگل سړی لګیا رہے نه هغه وی صحابیت کمال نه دی لا اله الا الله ویل کمال نه هغه ځان لګیا لونه دنیا کې شی لیونی بیا دا کم چې مرتد شیو نه دا سوکو خلک ورته منافقان نه دي صحابه اعراب د الله بنده هغه اعراب چې هغه اکثر و بیشتر منافقین اس څوک صحابي مرتد شوی نه دا تفصیلی بحث ما کړی دی صحابه کرام پر اعتراضات کول بھی جایز ہے چې اس څوک صحابي مرتد شوی نه او صحابي چې کوم وي دا ټول ماواجی لیکلي دی دلته وهو صحابی عند طائفۃ کثیرہ لأنه ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ځکه چې د نبی کریم وسلم په جون کې پیدا شوی دی دا چې ډېر شي صحابه کرام دي چې داغي صحابیت مختلف فی دی یوازې دی نه دی ګڼ دي لیکن انور سره رویه سمه ده او د سره رویه ډېره خرابه ده ځکه دا د عثمان رضی الله عنه رشتہ دار دی که نه نور څه وجه نشته دی خود نوم دے مروان بن حکم بن ابی العاص عثمان بن عفان بن ابی العاص عثمان بن عفان بن ابی العاص ادارے مروان بن الحکم بن العاص مدک وجہ نور سو وجہ نشتا چا پارا جخیج اگر دا سیدنا عثمان دا وجہ خیج اب یا کہ دے دا سیدنا عثمان دوینے د پارا علم چتای نو خلق وی د سکار ده د کار نشته
یعنی دومره نږدې رشتہ دار د سیدنا عثمان د قاتل لپاره جنډه نه شي اوچتولی چې وایي د سیدنا عثمان قاتل له مړ کړی شي. چې چا تاریخ نه ویلي دا ورته به ورته وایي هغه بعضې خو ډېر زیاتې کوي، ظلم کوي. ته ښیم تا د لوی لوی خلک د بعضې مخونو نه پردې لرې کول پکار دي. ډېر وخته پورې موږ برداشت کړی دی، خو اوس وخت د دې راغلی دی چې ډېر داسې لوی لوی خلک چې هغوی د غلطۍ ارتکاب کړی دی هغه ښودل پکار دي چې فلان کې هم دا غلطي کړې ده، فلان کې هم دا غلطي کړې ده. د دې وجه دا ده چې خلق کابر پرست شوی دی. که بل څوک یو خبره وکړي هغه خبره او هغه خبره د استاد وکړي نو دی د هغې بل جواب کوي، د خپل استاد نه کوي جواب، خولې را یې مالوچ راځي. دې کې ښه طریقه دا ده چې انسان غلطې ته غلط ووایي. او ډېر لوی لوی خلک شته چې هغوی د سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجې مروان سره دشمني کوي. ما ته یو سړي یو خط را لېږلی او ډېر کله ته هغه ولیکل چې تا ته زما یو خبره قرض ده، هغه دا چې تا موږ ته مروان صحابیت ثابت نه کړه. نو مې کوم ځای ته ثابت کړه؟ ما خپل موقف لیکلی دی او په دې وجه مې لیکلی دی چې ابن کثیر او نورو ډېرو شو خلکو ویلي دا ټیک ده چې ډېر شي خلکو د هغه د صحابیت نه انکار کړی دی. نو ما چې ورته مختلف فی ویم ته په دې نه پوهېږي چې د هغه صحابیت مختلف فی دی. عادي څه شی دی هغه بل یو صوفي دی سیدنا معاویه وجلی څومره هېر شي هغه د دې خلک اولو العظم صحابي وایي، حال دی هغه صحابي نه دی. دا دشمنی دی خلک یې کوي. بیا دی وی چې روا عنه فی حدیث صلح الحدیبیہ، مروان بن حکم حدیث صلح حدیبیہ نقل کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دارنګي وفي روایت فی صحیح البخاری عن مروان، یو روایت نه په صحیح بخاری کې اته نه روایت دي ما سار جمع کړی یو نه دی خو یو وی. صحیح مسلم کې احادیث تر سنن ابي داود کې احادیث تر دلته کې هم دا حدیث تر. ما ویل څه خلق دی هغوی عجیب و غریب خبرې لیږي. دا خبرې هغه سړي نه به شروع کړي چې ټول خلک پېژني، چا دا خلک مولانا مودودي وایي. در هغه خلافت ملوکیت دی. دے کی لکھی صفحہ 106 کے لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان جان نشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے. انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہی. تو خلق دے جواب کئی کا نام ہے جواب لکھ لے موږ د دې مرګري نه یو، خو که دا عبارت بالفرض په فیض الباری کې موجود شي نو بیا اوس چل کوي بالکل مو بمو دغه عبارت 282 صفحه کې فیض الباری کې په دې دویم جلد کې لګي اول بیزا لګي او بیا د حدیث لاندې چې لیکلي ارته خیم خلق یا کتاب نو ګوري یا غي د خپل اکابرو لمن وینځي ورنه کم جرم چالته و دې کې مشترک. ثم ان سبب تهيج هذه الفتن ان امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کان یستعمل اقاربه. په دې عبارت کې وایي کې څه فرق ده؟ کان یستعمل اقاربه وکان بعضهم لا يحسنون العمل، بعضو به صحیح کار هم نشو کولی ایکه هغه وایي چې اهل نو کن. فقدح الناس فيهم وبلغوا امرهم الى عثمان فلم يصدقهم. خلق شکایت کړي عثمان ته لیکن عثمان دا غي تصدیق نه کړ، خبره کړي راځي لګیا دی. بیا لیکي چې سو وخت پس چې کم دی د سیدنا عثمان دور حکومت کې
محمد بن ابي بکر راغلو. محمد بن ابي بکر هغه صحابي دی، صغیر صحابي چې د سیدنا ابوبکر صدیق دا زوی دی. او چې کله سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کېدو نو مخکې دی ورغلی دی او د هغه بېعزتي اول ده کړې وه. هغه یې د ګیرې نه نیولی و. هغه ورته ویل چې که ستا پلار دلته کې وی نو تا به دا کار نه وی کړی. هغه د خپلې غلطۍ احساس شو لړغه دی، قتل کې شریک نه دی، خو دې ته غلطي وایي، دا خطا ده. د هغې باوجود هم سیدنا عثمان هغه ته څه نه وویلي. هغې وخت کې خوا سره اقتدار و. هغه چې راغی یستعمله نو مروان ته ویل چې خط ولیږه، کان کاتبا له ان یکتب. په خط کې څه ولیکه؟ اذا جاءکم محمد بن ابي بکر فاقبلوه. محمد بن ابي بکر چې تاسو راشي نو دې قبول کې احترام یې وکړي. سوال لاره چې کله یو سړی څوک امیر کوي نو هغه دپاره دا قسمه جملې لیکي که د هغه آرډر وشي، او دا آرډر یوازې د محمد بن ابي بکر دپاره چې فقبلوه. دا عجیبه خبره ده، عجیبه خط ده. نو مروان وی د هغې په ځای ولیکل چې فقتلوه مکان فقبلوه. مروان فقتلوه ولیک. دا څوک لیکي؟ دا هغه شاه صاحب لیکي چې خلک وایي دا چلتی پھرتی لایبرري ده. افسوس ورشي سړي له یوازې یو ځای نه لیکي، دلته هم لیکي، بل ځای کې هم لیکي. تا ته ما وویل چې بعضې خبرې کولو کې ډېرې ګرانې، په دې به ډېر خلک خفه هم شي. عجیب و غریب کمنټس پر راځي، تماشه کوئ. پوه شوې؟ خو حقیقت حقیقت نه. دا هغه جرم دی کوم چې مولانا مودودي کړی. بالکل سیم تھنگ، هیڅ فرق نشته. واتفقا ان محمد بن ابي بکر فعلا فعل المتلمس. دی چې راته په لار محمد بن ابي بکر صحابي دی، په صحابي بل الزام ولګاوه. ففتح المکتوب، نا خط کو لوګو. یعنې صحابي په دې نه پوهېږي چې خط د امانت. فاذا فی امر القتل، په دې کې د قتل حکم و. هغه واپس راغی سیدنا عثمان ته ویل سیدنا عثمان چې کوم دی خط کولو که نه پای کې امر د قتل موجود و. سیدنا علی راغی نو سیدنا عثمان ویل چې ما خو د دې مخکې خبره کړې ده، ما فقتلوه نه دی ویل. نو مروان بن حکم قسم وخوړ چې ما هم فقتلوه نه ویلي. دا دې ځای کې 282 صفحه کې دي. نو بیا وروستو کم سبق چې نن زمونږ دی په دې کې 353 صفحه باندې لیکي وعلم ان فی اسناد هذا الحديث مروان وفي نفسي منه شيء انا لله وانا الیه راجعون. د ابن تیمیه ته ډېر قاریږي. ها وی چې ابن تیمیه زما درسګاه دراتلی ما به دغه نیولې وی چې باروزه. افسوس افسوس په دې چې دا کوم روایتونو کې دا لیکلي دا روایتونه خیم په دې تحقیق وسه کې دا تحقیق دی. یعنی سیدنا عثمان دومره معشوم دی چې هغه په دې نه پوهېږي چې زما نږدې قریبي رشته دار ما سره دا ګوتې کېږي او بیا مور دغه وحده ورکوي. بیا لیکي چې فإنه صار سببا لإثارة فتنة شهادة عثمان و طلحة رضی الله عنهما. د سیدنا عثمان د فتنې بنیاد چې کوم دی د قتل داوی د وجې شروع شوی نو ټول تاریخ هیر شي. وهو الذي كتب لمحمد بن ابي بکر اقتلوه مکان فاقبلوه. بالکل خبره هغه الله باندې ولیکه انچا لیکلی ده سند نه بحثو کا خبره وخایې مونږ ته کما مره لکه څنګه چې تیر شو. خو بیا لیکي چې نه وما هذا كان صادق اللهجه غیر کذوب. خبرې رښتینې وي دروغجن نه نو ځکه ته امام بخاري نقل کړی ده. دا خبر ته ګواوندو یعنی دا قاتل نه نقل کړي دا ګناه کبیره نه ده. یو سړی دا ګناه کبیره مرتکبي
نو آیا داغه روایت به قابل قبولی؟ دا زمونږ د مشرانو حالات دي. دا خو عربي کې وا تاسو ته شعر لومبي دل خبرېږي. اردو کې دا درس دی کوم ته چې انوار الباری وایي شرح د صحیح البخاری. دا دی په کورس کې شامل دی رفاق المدارس والا دیم قتل نه دی کتاب او که قتل یو مې چونکه خبره خو دا مروان ده ودی کنزل منزل کې پدې کې 14 جلد کې صفحه 337 باندې لګي چې صحیح بخاری میں مروان کی روایت لکه کم سے کم دومره هو آئے چې وای د مروان صحابیت مختلف فی ده او د یو لوی ډلې په نسبت باندې صحابي ده دا حقائق بگیم نشته. حضرت نے فرمایا, حضرت نے مراد کشمیری سے کہ امام بخاری کے حدیث الباب میں مروان سے روایت ہے اور مجھے یہ بات اوپری معلوم ہو رہی ہے. کمزور راتخکاری فی نفس یہ انہوش ہے ان کا دائمانہ کا, کیونکہ مروان فتنہ پرواز خنریزیوں کا باعث حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا ہے, اور اس کی غرض ہر جنگ میں یہ ہوتی تھی دے بس داغا نتیس شو کہ کہ بڑوں میں سے کوئی نہ رہے تاکہ خود صاحب حکومت بنے. دادا سنی قلم نہ رہے, دادا رافیزی قلم نہ تاجی سوئی صاحب دادا سنیان رائے نہ رہا. جنگ جمل کے واقعہ میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کون ہے جو حرم نبی پر دست درازی کرتا ہے. پھر کوئی آیا اور ان کی تلوار ماری جس سے عماری گرنے لگے, اور حضرت علی نے دیکھ کر فوراً پہنچ کر حضرت عائشہ کو گرنے سے بچایا اور جنگ ختم ہوئی. اور حضرت طلحہ اور زبیر حدیث نبی کریم سن کر مدینہ کو لوٹ گئے. مروان نے پیچھے جا کر حضرت طلحہ کو تیر مارا اور زخمی کر دیا جس سے وہ شہید ہوئے. مروان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی سے جنگ جاری رہے اور کوئی میدان سے نہ جائے. دا علماء دیوبند دي پکار رائے چې دا وضاحت وکړي چې بھائی دا ستاسو آرا چې کوم دي دا درست نه دي. بیا دې چې پدې کوم خپل تفسیر گئی غرض مروان کے اندر حکومت کی تما اور فتنہ پردازی اس قدر تھی کہ ٹکانا نہیں ہے. اس نے حضرت محمد بن ابی بکر کے لیے بجائے فاق بلوح کے فقط لوح لکھ دیا تھا. ہمارا روایت کم چاہ ویلے دے پورے ویلے دا 337 338 صفحہ کے دوڑ کے دا خبر دلی کے لے دا اس تپوس کو چې دا کم الزام دے پا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا خپلوان مخ کے گڑل اول اختلاف ہو لگا دیکھا دا دا مالاس کے منہاج النبوہ دیکھا منہاج سنت النبویہ فی نقض کلام شیعت القدریہ. ہر آغا سڑے چا آغا زانتا سعالم ہوئی اور سے دینی کار کول غواړي د دې کتاب نه داغه مفر نشته. دا ضرور دی دا کتاب ته دې خلاصم چاپ شوی اردو کې کم کسان چې پوره کتاب نشي کته خلاصه لري دی وګوري لاہور کې چاپ شوی ډېر بهترین کتاب دی. دا دومره بهترین کتاب دی او ضروری چې حافظ ذهبی د دې تلخیص لیکل یو جلد اب موږ سره ټایم نه پړه باندې زموږ ډېر ارمانونه دي. یو ارمان دا دی چې دا کتاب موږ سبقن خپل شاګردانو ته وښیو چې دې کې څه لیکلي دي د څومره دروغ نه دي پرده لرې کړې ده. دې لومړنۍ جمله لیکي صفحه 627 جلد 3 ومن العجب ان الشیعة ينکرون علی عثمان. جملے دے ہو رہا عجیبہ خبر دارا چې شیعگان اعتراض کی پا عثمان ما يدعون آغاد اعتراض چکی یغی سوئی وی دا چن عثمان واللہ اقاربہ من بنی امیہ. دا کشمیری سے ہم لکھ لی دی اور دا مودودی سے ہم لکھ لی دی. دا اعتراض سوک گئی ان الشیعة ينکرون علی عثمان. دا اعتراض چکی دا چا سنی نہ دے کرے دا تما ویل دا سنی قلم نہ دے دا شیعو کرے ان عثمان واللہ اقاربہ من بنی امیہ. دا اعتراض دا شیعو دے بیا وی زبل تپوس کوم ومعلوم ان علی واللہ اقاربہ من قبل ابیہ و امیہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وهم خپل رشتہ دار مخ کے کول د پلار د طرف نه هم او د مور طرف نه هم
لکه عبدالله عبیدالله کم چې د عباس زامن دي او د علي څه دي تر زامن دا اقربا پروری نه ده خو که عثمان خپلوان مخکې کې دا اقربا پروری ده ستارم دماغ صفائی هغه دا چې دی یو سړی د رشتې د وجې نه مخکې کوي د قابلیت د وجې مخکې کوي مطلوبه قابلیت په دې رشتہ دارو کې موجود و ځکه دا غي مخکې کړي په دې سیدنا عثمان قسم خوړل په دې خبره هغه قسم خوړل دا دو کسان شو عبدالله و عبیدالله عبیدالله کم ځای علی الیمن او دا بل په مکه کې و طائف په طائف باندې څوک قسم بن العباس دا څوک دی هم ترزویت واما الودینا فقیل انه ولا علیها سهل بن حنیف یو خدا قول لے لیکن صحیح دارا چې سمامه بن عباسو خدای څوک دی دا خو درې شو څلور واما البصره په بصره کې د څوک والیو فولا علیها عبدالله ابن عباس نو کدا اقربا پروری د عثمان نو سیدنا علی ته وسوای دا قسم سيزونه سړی وجړی په مصر کې څوک د مصر والی څوک وولا علی مصر ربیبه محمد بن ابي بکر الذي ربى في حجره دا محمد بن ابي بکر چا چې عثمان تلاش چولو دا سیدنا علی ربیب دی پرورده دی دا ټول قریب نه دي په سیدنا علی اعتراض نشته او په سیدنا عثمان اعتراض دی بوله دا خبره دا حقایق نشا سے چړلې دی او نو شاګرد ډېر نه راي غره تعالی پکار داو چې تا د خپل استاد د خبره تحقیق کړه خدا خرج یا کابر پرستی ده موږ ته پنده شیخ القرآن رحم الله ویل چې بریلیان چې کوم دی قبر پرستی او دیوبندیان اکابر پرستی اټول اکابر پرستی دی بالکل سری مو د شیخ د خبره نه خوږي چې ساغه ویلې ته اوس پیغمبر دی دا ټول دیوبندیانو کې دا ډېر لوی جرم دی زموږ دا مطلب نه چې ته ګستاخی وکړو غلط ته غلط وایي اقوال غلط دی ان شاء الله دا کتاب چې بل ایډیشن را دي دا سجنو پکې خدا کم خطونو چې دی ذکر کړي د دې خطونو سه حیثیت نو دا زه خیم تا دا دار ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون دے صفحہ دا 387 اصل دعوا چې دا کار کم کړی دی د سیدنا عثمان قاتلین دا درو ملکونو کوفه بصره او د مصر دغه د مدینه څوک نشته مصر کوفه او بصره دا ټول ګوته د دي د محمد بن ابي بکر د قتل خبرم د دي د ادي لیکل خط چې غلی کو نو د چرته لیکلو کوفه ته لیکلو که بصره ته لیکلو که مصر ته لیکلو دا څنګه دا درې واړه خلک په دې راجم شو چې په دې خط کې دا لیکلي سوال خو دې راغی درې مختلف سمتونه دي خط زی کوفه ته د بصری خلک څنګه خبر شو د مصر خلک څنګه خبر شو چې په 2-3 هفته کې دی مدینه منوره ته ورسېدل دا څه خیته ده دا خبره خی چې دا ماغه رزیل خلق دی او دی بیا مدینه منوره ته د جمع کېدو کوشش کوي هغه لپاره دی دا باندې لټول دی لیکي ثم تجمع قوم من الغوغاء وجاءوا الى المدينه يظهرون طلب النصف من عثمان وهم يظهرون خلاف ذلك من قتله وفيهم من البصره والكوفه ومصر وقام معهم في ذلك علي وعائشة والزبير وطلحة وغيرهم يحاولون تسكيل الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم وعذر لهم عامل مصر فانصرفوا قليلا دا خبر ختم شو ثم رجعوا وقد لبسوا بكتاب مدلس دا عبارت
دی لاړل خبره ختم شوه بیا واپس رال یو دروغجن خط ورسره و چې په دې کې دا لیکلي او په دې کې دا لیکلي. شاه صاحب له پکارو چې کم سے کم دا عبارت یې لوستی دا عبارت یې لوستی دا کتاب خط چې و دا مدلس و دروغ و پای کې دا لیکلي دا لیکلي دا لیکلي. موږ له مروان راکا فمکننا من مروان فإنه کاتبک فخلف مروان قسم وخوړ چې ما نه لیکلي. پکار راو چې تاریخ لیکي نه بیا پوره وایي. دا خو دغه خلکو دروغجنو دروغ دي او په صحابه کرام باندې او پای خلکو باندې چې صحابه خپلوان دي پغه یې خامخا ورده بیخ. نه بعد خلکو نه سړي د خبرو امید نه شاه صاحب نه زموږ د امید نه وبار کې انسانانی دې مطلب د شاه صاحب د علم نه انکار نه ده او داغه به عزت هم نه ده. نه داغه به عزت کو نه داغه نه انکار کو. الله نه غواړي چې الله هغه ته دا ګناه معاف کړي. دیتا بغیر د تحقیق نه خبره کول وای تحقیق نه بغیر خبره مکوي. دا خو راواره وای چې کوم خلکو سره لګلی دي شاه صاحب اگر اغستی دي بس بیان کړی دي پکار دا چې دا نور لکیر کې فقیر اور پسې روان دي چې دی خو کم سے کم تحقیق کړي. الوی عالم دې سم الوی عالم دې چې دا مخکنو علوم دي ور سره علوم کا معلومات دي ور سره د مخکنو د خبرو معلومات دي ور سره نور ججمنٹ نشي کولای چې کومه خبره صحیح ده کومه غلط ده ملاوټ کم ځای شوی ده. موږ له افراد داسې پکار دي داسې نه کاویر برس نه چې بس هغه سویلی ته وایي ټیک ده د هغې ذوقي خبرې هم دي په مخ راواخلي د هغې نه دین جوړ شي. مروان بن حکم وایي چې قال لی زید بن ثابت ما ته زید بن ثابت ویلو 45 هجری کې مړ شوی دی ما لک تقرأ فی المغرب بقصار ته ماښام مونځ کې واړه صورتونه ولوي نو بده خو نه کول تاسو ټول نه وایي امامت کې خیر څه مسله نشته. ځان له یو سړی وي لکه یو تعویل په دې کې دام کې دی شي چې په سنتو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ الطور وي ځان لوایي کنه د جمع مونځ کې بار کې حدیث کې راځي چې تاسو پسې صاحب الحاجتی تاسو پسې بیمار ولاړی کمزور سړی ولاړی ماشومانی داسې زنانې چې یې سره ماشومانی اوس په وایي زنانه جماعت ته نه ځي نه زنانه جماعت ته نه ځي مخالفت کوي خلک دا پاک و هند کې دا مخالفت دی بل ځای نشته. په دې باندې د جامع مونځ نشته ها په دې باندې د جامع مونځ نشته دا ټیک ده کنه خو په دې باندې غم دتل شته کنه چې کلی کې پر دې غم لذي او په دې باندې گجو خان دتل مشته چې کال تزي یوازې نو خیرت لشي څومره ظلم ده دا پرې مساجد ته تنظیم ولوګه خدا سے جماعتونه چې علماء چې دی عقاید سم کی کیسه ورته نه کوي عقیده ورته خو سمې سمې اعمال ورته درست خو بدعات نه منی کی ندی بلګیا شي هغه نهي والا حدیث په ذکر کې وتا دا حدیث نه معلوم چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله کله منسوخ ده چا منسوخ کړه نسخ پیغمبر د خپل دین کولی شي بل څوک نشي کولی امانه خو وختي تور راځي د سيزونو باعث سيزونو نه معنا وختي تور راشي دا نه چې ټول مرغه منای وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطول الطولين ډیرو دوه د سورتونه به ویل لکه مخ کتاب ویل کنه چې مرسلات به وي سورۃ الطور به وي سورۃ الاعراف به وي بیا بل باب دی چونکه هغه دک شانته باب دی په کې څه مشکل نشته. حدیث نمبر 765 حدثنا عبد الله ابن یوسف 218 کې مړ دی وسو ویل شو هغه مالک بن انس هغه حدیث ته هغه د ابن شهاب نه نقل کړي هغه نقل کړي د محمد بن جبیر بن مطعم نه دا کله لک تبدیلی را لبګي محمد بن جبیر بن مطعم نقل کړي د خپل پلار نه پلار یې څوک شو جبیر بن مطعم شګه
58 के मड़ दे अगवी समय तो रसूल वसल्लम करा फिल मगरिब बितूर माद रसूल वसल्लम नारिदलू चल माखाम पमुस्की सूरत तूर वेलो बे इमाम तहावी लिखी जिन्हें आराम करी जब सिर्फ लगे टुकड़े वेली दे गप के मन नूजे पोश में दा बस से खपल शीशा में तोड़ दा बारा बस हो सके ना चिता तो सड़े दा हुई जे भाई मासूरतुल फातिहा हुएला तो मतलब भाई सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पूरे वेली बस कना टोल भाई बड़ा अजीब व गरीब कार दे बस इस बेस पर हदीस की बताने पच लग गई अरे पच लगो लो ज़रूरत नहीं तरह सबूत तय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दलता कि इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखी चिफ़ीह इशारुन बिज़ालिका लिकौनी अनकर अला मरवान अल-मुवाज़बता अलल क़िराअत बिक़िसार मुफ़स्सल चूँकि मरवान बा मुवाज़बत को क़िसार मुफ़स्सल बांधे पदी व ज़ैद बिन साबित पर तो क़ारिद चटूर उमर मुख्तसर मवायक कल कल उगदम वायक वलो काना मरवान यालमान नबी वसल्लम वाज़ब अला ज़ालिका लहतज बिही अला ज़ैद कहा दा पता वेचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे हमीशगिरी करे न ब्या बे ज़ैद ल जवाब वर करे मतलब दारे चे सैयदना ज़ैद मतलब दारे ज़ैद बिन साबित चे तो टूल उमर मुख्तसर सूरत नो ले कल कल लगुगदम वाय न तासम कल कल अल्लाह को मुतकासुर तो दे कल कल बल लगुगत सूरत तो दे और पूरे वाय ज़कात चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा दा गना वदा कम चे मुंग को चे दयो सूरत अवल व दबल आखिर वायु या यो जना मुख्तसर दुदरिया आयतुना बल देना दा तरीक़ा ना दा बदलो अल बगार दी